ഹലോ ടീച്ചേഴ്സ്, HSST സുവോളജി എക്സാമിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടുള്ള മൊഡ്യൂൾ വൈസ് മോക്ക് ടെസ്റ്റ് സീരീസിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ മൊഡ്യൂൾ 1 ഇവല്യൂഷണറി ബയോളജി എന്ന ടോപ്പിക്കിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടുള്ള സെലക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള HSST ലെവലിലുള്ള ഏകദേശം 20ഓളം MCQ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മോക്ക് ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത്, ഞാൻ ആദ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഓപ്ഷൻസും വായിക്കും. അതനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ആൻസേഴ്സ് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക. ശേഷം നമുക്ക് ആൻസേഴ്സ് ചെക്ക് ചെയ്യാം, സ്കോറും കണ്ടെത്താം. ഇതല്ല, ഈ ഒരു ടെസ്റ്റ് പാർട്ടും ആവശ്യമില്ലാത്തവർ കുറച്ച് ഭാഗം സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആൻസർ കീ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോഴും ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഓപ്ഷൻസും കൂടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതേ രീതിയിൽ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു പോകാനാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ വരുന്ന ഓപ്ഷൻസും മറ്റും ഫെമിലിയറായും കൂടുതൽ കണ്ടന്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. Okay, first question. Consider the following statement regarding Darwinism. Natural selection operates on variation already present in a population. It explains the origin of variation. 3. Struggle of existence is central to Darwin's theory. Which are correct? Option A, 1 and 3 only. B, 1 and 2 only. C, 2 and 3 only. D, all 1, 2 and 3. Okay, next question. ഒരു assertion reason type question ആണ്. Assertion: Lamarck proposed inheritance of acquired characters. Reason: he believed changes included by the environment could be transmitted to the next generation. Okay, option A, both A and R true are correct explanation. B, both A and R are true are not correct explanation. C, A true or false. D, A false or true. Okay, next question. Third question. The modern synthesis is best described as A, the integration of Mendelian genetics with Darwinian natural selection. B, a rejection of mutation theory. C, the use of fossils only for classification. D, Darwin's original theory without modification. Okay, next question. ഒരു match the following ആണ്. Column 1 punctuated equilibrium, founder principle, modern synthesis, orthogenesis. Column 2 സയൻറ്റിസ്റ്റുകളുടെ പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതനുസരിച്ചിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യാനാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഓപ്ഷൻസും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. Next question. Which of the following is true for punctuated equilibrium? A, evolution occurs gradually and uniformly. B, evolution involves long stasis interrupted by rapid change. C, it denies the role of natural selection. It supports Lamarckism. Sixth question is statement based question ആണ്. In macroevolution versus microevolution. Macroevolution refers to large-scale change above the species level. Microevolution includes changes in allelic frequency within population. 3. Speciation can be seen as a bridge between micro and macroevolution. Which are correct? Option A, 1 and 2 only. B, 1 and 3 only. C, 2 and 3 only. D, 1, 2, 3. ഏതാണ് കറക്റ്റ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, 7th question. Co-evolution between species is best exemplified by A, Darwin's finches beak diversity. C, predator-prey oscillations. C, yucca moth and yucca plant. D, founder effect. Next question. Which of the following statement about the founder principle is correct? It is a type of natural selection. It results from random genetic drift in small population.
It always increases genetic diversity. It requires migration of entire population. Next question, assertion reason type question ആണ്. The C-value assertion, the C-value paradox highlights lack of correlation between genome size and organismal complexity. Reason, genome size is directly proportional to the number of protein coding genes. Option A true or false. B, both A and R are true, R explains A. C, both A and R are true, R does not explain A. D, both A and R false. Next question. Who first proposed the molecular clock hypothesis? Who first proposed the molecular clock hypothesis? Next question. The reliability of molecular clock is often cross-verified using. The reliability of molecular clock is often cross-verified using. ഓപ്ഷൻസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് കണ്ടെത്തുക. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. Cytochrome C is widely used in evolutionary studies because. Cytochrome C is widely used in evolutionary studies because. Next question, statement based ആണ്. Hemoglobin as a molecular marker in evolution. Statements. Alpha and beta genes show evolutionary divergence. 2. Globin gene family arose by duplication events. 3. Hemoglobin sequences allow reconstruction of vertebrate phylogeny. Which are correct? A, 1 only. B, 1 and 2 only. C, 2 and 3 only. D, 1, 2, 3. Question number 14. Histones are considered highly conserved protein because. A, they mutate faster than most protein. B, they are essential for DNA packaging. They have no role in chromatin structure. D, they vary widely across eukaryotes. 15. Which of the following statement correctly applies to Darwin's theory? Options കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. Which of the following statement correctly applies to Darwin's theory? Next question. Which of the following is not a principle of modern synthesis? Which of the following is not a principle of modern synthesis? (17) The neutral theory of molecular evolution was proposed by. The neutral theory of molecular evolution was proposed by. 18 ഒരു മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ആണ്. കോൺസെപ്റ്റും പ്രൊപ്പണൻസിൻ്റെയും പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതനുസരിച്ചിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യാനാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇവിടെ ഓപ്ഷൻസും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് സ്പീഡ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ആൻസേഴ്സ് കണ്ടെത്താവുന്നതാണ്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. The first experimental evidence for inheritance of acquired characters, Lamarckism, was claimed by. The first experimental evidence for inheritance for acquired characters was claimed by. 20.
Assertion: histones are used in molecular phylogeny. Reason: they evolve much faster than mitochondrial DNA. Option: both A and R are true are correct explanation. B: both A and R true are not correct explanation. C: A true or false. D: both A and R are false. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എല്ലാവരും ആൻസേഴ്സൊക്കെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര സ്കോർ കിട്ടിയെന്നും നിങ്ങളുടെ പഠനം എവിടെ വരെ എത്തിയെന്നും നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം. നമ്മൾ പ്രിപ്പറേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ, സമയമുണ്ട്. അപ്പോൾ അതനുസരിച്ചിട്ട് മാർക്ക് കുറഞ്ഞു പോയാലും ആ ഏരിയാസ് ഒന്നുകൂടെ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സമയമുണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ. അപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് പഠനം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുക, സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കാം. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ്. 1 and 3 ഓൺലി ആണ് വരുന്നത്. അതായത് എക്സ്പ്ലനേഷൻ നോക്കാം നമുക്ക്. ഡാർവിൻസ് എംഫസൈസ് നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ ആക്ടിംഗ് ഓൺ എക്സിസ്റ്റിംഗ് വേരിയേഷൻ ആൻഡ് ദ സ്ട്രഗിൾ ഫോർ എക്സിസ്റ്റൻസ്. 1 and 3 ആണ് കറക്റ്റായിട്ട് വരുന്നത്. ഡാർവിൻ കുഡ് നോട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ഒറിജിൻ ഓഫ് വേരിയേഷൻ വിച്ച് വാസ് ക്ലാരിഫൈഡ് ലേറ്റർ ബൈ മെൻറ്റീലിയൻ ജെനറ്റിക്സ്. അപ്പോൾ സെക്കൻഡിൽ പറയുന്നത് ഒറിജിൻ ഓഫ് വേരിയേഷനെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. ഇതിനെക്കുറിച്ചിട്ട് ഡാർവിൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തില്ല. ഇതിനെക്കുറിച്ചിട്ട് സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷൻ തന്നത് പിന്നീട് മെൻറ്റീലിയൻ ജെനറ്റിക്സ് ആണ്. ഓക്കെ, ദെൻ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് എയും ആറും ട്രൂ ആണ്. അതുമാത്രമല്ല ആർ കറക്റ്റ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൂടിയാണ്. നമുക്കറിയാം, Lamarck's theory stated that traits occur during the organism's lifetime due to environmental influence are inherited. അതുകൊണ്ട് തന്നെ both statements are true and are explains A. തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ്. മോഡേൺ സിന്തസിസ് is best described as the integration of Mendelian genetics with the Darwinian natural selection. മോഡേൺ സിന്തസിസ് ഹക്സ്ലി, ഡോബ്സ്ഹാൻസ്കൈ, മേയർ ഇവരാണ് മോഡേൺ സിന്തസിസിൻ്റെ പ്രൊപ്പണൻസ്. യുണൈറ്റഡ് ഡാർവിനിയൻ നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ വിത്ത് മെൻറ്റീലിയൻ ജെനറ്റിക്സ്. ഇറ്റ് ഡിഡ് നോട്ട് റിജക്റ്റ് മ്യൂട്ടേഷൻ. അപ്പോൾ സെക്കൻഡിൽ പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി പറയുന്നത് മ്യൂട്ടേഷൻ തിയറി റിജക്റ്റ് ചെയ്തു എന്നാണ്. പക്ഷേ ഇത് മ്യൂട്ടേഷൻ നമുക്കറിയാം വേരിയേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് റിജക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഫോസിൽസ് ആർ ഓൺലി സപ്പോർട്ടിംഗ് ടൂൾസ് ആൻഡ് ഡാർവിൻസ് തിയറി വാസ് മോഡിഫൈഡ് വിത്ത് ജെനറ്റിക്സ്. ഓക്കെ, മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിൽ കറക്റ്റ് മാച്ച് A1, B2, C3, D4 ആണ്. അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നെ കറക്റ്റായിട്ടാണ് മാച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. Eldredge and Gould proposed punctuated equilibrium. Mayer described founder principle. Dobzhansky contributed to modern synthesis. Orthogenesis, idea of linear goal-directed evolution. Okay. ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്. വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് ട്രൂ ഓഫ് പങ്ക്ച്വേറ്റഡ് ഇക്വിലിബ്രിയം ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓപ്ഷൻ ബി, ഇവല്യൂഷൻ ഇൻവോൾവ് ലോങ് സ്റ്റാസിസ് ഇൻറ്ററപ്റ്റഡ് ബൈ റാപ്പിഡ് ചേഞ്ച്. Punctuated equilibrium, rapid bursts for change after long stasis. It does not retain natural selection, does not support Lamarckism, and it against gradualism. അപ്പോൾ ബാക്കി 3 ഓപ്ഷൻസും റിജക്റ്റ് ആയതിൻ്റെ കാരണവും നമ്മളിവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സിക്സ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്. 1, 2 and 3 ആണ് ഇതിൽ കറക്റ്റായിട്ട് വരുന്നത്. അതായത് 3 സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും കറക്റ്റാണ്. എക്സ്പ്ലനേഷൻ നോക്കാം. ഓൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആർ കറക്റ്റ്. മാക്രോ എവല്യൂഷൻ കവേഴ്സ് ഇവല്യൂഷൻ എബോവ് സ്പീഷ്യസ് ലെവൽ, ഒറിജിൻ ഓഫ് ഹയർ ടാക്സ. Micro evolution deal with gene frequency changes, speciation, link both. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന 3 സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും കറക്റ്റാണ്. സെവൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ്. യൂക്ക മോത്ത് ആൻഡ് യൂക്ക പ്ലാന്റ് ആണ്. കോ ഇവല്യൂഷൻ ബിറ്റ്വീൻ സ്പീഷീസ് ഈസ് ബെസ്റ്റ് എക്സംപ്ലിഫൈഡ് ബൈ യൂക്ക മോത്ത് ആൻഡ് യൂക്ക പ്ലാന്റ്. യൂക്ക മോത്ത് ആൻഡ് യൂക്ക പ്ലാന്റ് ഒബ്ലിഗേറ്റ് കോ-ഇവല്യൂഷൻ ആണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. പ്രിഡേറ്റർ പ്രേ ഷോസ് ഓസിലേഷൻസ് ബട്ട് നോട്ട് ഒബ്ലിഗേറ്റ് കോ-ഇവല്യൂഷൻ. ഡാർവിൻ ഫിഞ്ചസ് അഡാപ്റ്റീവ് റേഡിയേഷൻ ആണ്. ഫൗണ്ടർ ഇഫക്റ്റ് ജെനറ്റിക് ഡ്രിഫ്റ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്. ഇറ്റ് റിസൾട്ട് ഫ്രം റാൻഡം ജെനറ്റിക് ഡ്രിഫ്റ്റ് ഇൻ സ്മോൾ പോപ്പുലേഷൻ.
അതായത് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അബൌട്ട് ഫൗണ്ടർ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഈസ് കറക്റ്റ്? ഇറ്റ് റിസൾട്ട് ഫ്രം റാൻഡം ജനറ്റിക് ഡ്രിഫ്റ്റ് ഇൻ സ്മോൾ പോപ്പുലേഷൻ. Founder principle: loss of genetic variation when a small population colonize a new area. ജനറ്റിക് ഡ്രിഫ്റ്റ് വഴി ഒരു ചെറിയ പോപ്പുലേഷൻ ന്യൂ ഏരിയയിൽ കോളനൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ലോസ് ഓഫ് ജനറ്റിക് വേരിയേഷൻ. ഇറ്റ് റിഡ്യൂസ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി, നോട്ട് ഇൻക്രീസസ്. അപ്പോൾ ബാക്കി വരുന്ന ഓപ്ഷൻസ് എന്തായിരുന്നു? അതുമായിട്ടുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷനാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇത് ഡൈവേഴ്സിറ്റി റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് ഡസ് നോട്ട് ഇൻവോൾവ് ദ വോൾ പോപ്പുലേഷൻ മൈഗ്രേഷൻ. 9th ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ്. എ ട്രൂ, ആർ ഫാൾസ് ആണ്. സി വാല്യൂ പാരഡോക്സ്: ജീനോം സൈസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു കോംപ്ലിസിറ്റി ഡ്യൂ ടു നോൺ കോഡിംഗ് DNA. ജീനോം സൈസ് ഈസ് നോട്ട് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു കോഡിംഗ് ജീൻസ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആറ് ഫാൾസ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിൽ. സി കറക്റ്റാണ്, എ കറക്റ്റാണ്. ദ സി വാല്യൂ പാരഡോക്സ് ഹൈലൈറ്റ് ലാക്ക് ഓഫ് കോറിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ജീനോം സൈസ് ആൻഡ് കോംപ്ലക്സിറ്റി. 10th ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്. എമിലി സുക്കർ കാൻഡിൽ ആൻഡ് ലീനസ് പോളിംഗ്. എക്സ്പ്ലനേഷൻ: മോളിക്കുലാർ ക്ലോക്ക് 1960s പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത് സുക്കർ കാൻഡിൽ ആൻഡ് പോളിംഗ് ആണ്. ബാക്കി വരുന്ന ഓപ്ഷൻസ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. മോട്ടോ കിമൂറ, ന്യൂട്രൽ തിയറി. മേയർ ആണ് സ്പീഷ്യസ് കോൺസെപ്റ്റും ഫൗണ്ടർ പ്രിൻസിപ്പളും പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത്. ഓപ്ഷൻ ഡിയിൽ വരുന്ന എൽഡ്രജ് ആൻഡ് ഗോൾഡ് പ്രപ്പോസ് ചെയ്തതാണ് പങ്ക്ച്വേറ്റഡ് ഇക്വലിബ്രിയം. ഓക്കെ, 11th ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ്. ജിയോളജിക്കൽ ഡേറ്റിംഗ് ഓഫ് ഫോസിൽസ്. ദ റിലയബിലിറ്റി ഓഫ് മോളിക്കുലാർ ക്ലോക്ക് ഈസ് ഓഫ്റ്റൻ ക്രോസ് വെരിഫൈഡ് യൂസിങ് ജിയോളജിക്കൽ ഡേറ്റിംഗ് ഓഫ് ഫോസിൽ. Fossil dating provide independent evidence to calibrate molecular clock. Morphology alone is insufficient ആണ്. Founder principle unrelated ആണ്. Histone modification do not calibrate clock. ബാക്കി വരുന്ന ഓപ്ഷൻസ് റിജക്റ്റ് ആയതിൻ്റെ റീസൺ ആണ് അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ്, ജിയോളജിക്കൽ ഡേറ്റിംഗ് ഓഫ് ഫോസിൽ. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 12 ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഹൈലി കൺസേർവ്ഡ് അക്രോസ് സ്പീഷ്യസ്. Cytochrome C is widely used in evolutionary studies because option B, it is highly conserved across species. Cytochrome C is a conserved protein in respiration useful for tracing distant phylogeny. It is not restricted to higher eukaryote, not part of rRNA and does not mature rapidly. So option B ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 13 ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്. 1, 2 ആൻഡ് 3 എല്ലാ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സും കറക്റ്റാണ്. ഹീമോഗ്ലോബിൻ ജീൻ ഫാമിലി ഡൈവേഴ്സിഫൈഡ് ബൈ ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ, ആൽഫ ബീറ്റ ചെയിൻ ഡൈവേർജൻസ്, സീക്വൻസ് കമ്പാരിസൺ, ഹെൽപ്സ് ഇൻ ഫൈലോജനി റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ. അപ്പം നമുക്ക് ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് നോക്കാം. Alpha and beta chain show evolutionary divergence. Globin gene family arose by duplication event. Hemoglobin sequence allow reconstruction of vertebrate phylogeny. ഇതിൽ വരുന്ന 3 സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സും കറക്റ്റാണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 14 ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി. ദേ ആർ എസെൻഷ്യൽ ഫോർ DNA പാക്കേജിംഗ്. ഹിസ്റ്റോൺസ് ആർ കൺസിഡർ ഹൈലി കൺസേർവ്ഡ് പ്രോട്ടീൻ ബിക്കോസ് ദേ ആർ എസെൻഷ്യൽ ഫോർ DNA പാക്കേജിംഗ്. Explanation: histones are conserved because DNA packaging is essential. They evolve very slowly, play a crucial role in chromatin, and show little variation across eukaryotes. Question number 15, option B. Natural selection acts on individuals, but evolution occurs in population. Which of the following statement correctly applies in Darwin's theory? Option B ആണ് correct answer. Natural selection acts on individuals' phenotype, but evolution is seen in population. Allele frequency shift. Evolution is not goal directed. Variations are random. Survival chance are unequal. 16th ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്. ഇവല്യൂഷൻ എക്കോസ് ഓൺലി ത്രൂ ഗ്രാജുവലിസം, നോട്ട് സാൾട്ടേഷൻ. വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് എ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് മോഡേൺ സിന്തസിസ് ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. മോഡേൺ സിന്തസിസ് അലോ ബോത്ത് ഗ്രാജുവൽ ആൻഡ് ഒക്കേഷണൽ റാപ്പിഡ് ചേഞ്ചസ്, മ്യൂട്ടേഷൻ, സെലക്ഷൻ ആൻഡ് ഡ്രിഫ്റ്റ് ആർ ഓൾ പ്രിൻസിപ്പിൾസ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 17 ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. മോട്ടോ കിമൂറ ആണ്. ദ ന്യൂട്രൽ തിയറി ഓഫ് മോളിക്കുലർ എവല്യൂഷൻ വാസ് പ്രപ്പോസ്ഡ് ബൈ മോട്ടോ കിമൂറ.
പ്രപ്പോസ്ഡ് ന്യൂട്രൽ തിയറി 1968 ന്യൂട്രൽ തിയറി പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത്. മേയർ നമുക്കറിയാം, സ്പീഷ്യസ് കോൺസെപ്റ്റ്, ഫൗണ്ടർ പ്രിൻസിപ്പിൾ, ഹക്സ്ലി മോഡേൺ സിന്തസിസ്, ഗോൾഡ് പങ്ക്ച്വേറ്റഡ് ഇക്വിലിബ്രിയം. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 18 മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ആണ്. കറക്റ്റായിട്ട് വരുന്നത് ന്യൂട്രൽ തിയറി മോട്ടോ കിമൂറ, ബയോളജിക്കൽ സ്പീഷ്യസ് കോൺസെപ്റ്റ് മേയർ, മോഡേൺ സിന്തസിസ് ഡോബ്ഹാൻസ്കൈ, പങ്ക്ച്വേറ്റഡ് ഇക്വിലിബ്രിയം എൽഡ്രജ് ആൻഡ് ഗോൾഡ്. ഓപ്ഷൻ കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത് A1, B2, C3, D1. എക്സ്പ്ലനേഷൻ: കിമോറ, ന്യൂട്രൽ തിയറി, മേയർ, ബയോളജിക്കൽ സ്പീഷ്യസ് കോൺസെപ്റ്റ്, ഡോബ്ഹാൻസ്കി, ജെനറ്റിക്സ് പ്ലസ് ഇവല്യൂഷൻ, എൽഡ്രജ് ആൻഡ് ഗോൾഡ്, പങ്ക്ച്വേറ്റഡ് ഇക്വിലിബ്രിയം. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 19 ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത്. ദ ഫസ്റ്റ് എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ എവിഡൻസ് ഫോർ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ഓഫ് അക്വേർഡ് ക്യാരക്ടർ വാസ് ക്ലെയിംഡ് ബൈ പോൾ കമേറർ ആണ്. പോൾ കമേറർ mid-life Todd experiment, later controversial, claimed Lamarckism inheritance. Darwin never supported acquired characters. Weismann disproved it germplasm. Huxley supported synthesis. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം, ഡാർവിൻ ഒരിക്കലും അക്വേർഡ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആ ഒരു തിയറിയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. വിസ്മാനാണ് അത് റിജക്റ്റ് ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്പ്രൂവ് ചെയ്തത് ജേംപ്ലാസം തിയറി വഴി. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്, പോൾ കാമറർ ആണ്. ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ്, എ ട്രൂ ആണ്, ആർ ഫാൾസ് ആണ്. എ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഹിസ്റ്റോൺസ് ആർ യൂസ്ഡ് ഇൻ മോളിക്കുലർ ഫൈലോജനി. റീസൺ വരുന്നത് ദേ ഇവോൾവ് മച്ച് ഫാസ്റ്റർ ദാൻ മൈറ്റോകോൺട്രിയൽ DNA. ഹിസ്റ്റോൺസ് ആർ യൂസ്ഡ് ബിക്കോസ് ദേ ആർ ഹൈലി കൺസേർവ്ഡ് ആണ്, നോട്ട് ബിക്കോസ് ദേ ഇവോൾവ് ഫാസ്റ്റർ. മൈറ്റോകോൺട്രിയൽ DNA ഇവോൾവ് ഫാസ്റ്റർ ദാൻ ഹിസ്റ്റോൺസ്. ഹിസ്റ്റോൺസ് ഹൈലി കൺസേർവ്ഡ് ആണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇതിനെന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? മോളിക്കുലർ ഫൈലോജനി സ്റ്റഡീസിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. മൈറ്റോകോൺട്രിയൽ DNAക്കാളും സ്ലോവർ ആയിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഇവോൾവ് ചെയ്യുന്നത് ഹിസ്റ്റോൺസ്. അപ്പോൾ 6 റീസൺ ഇതിൽ ഫാൾസ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അതനുസരിച്ചിട്ട് വരുന്ന വീഡിയോസിൽ ചേഞ്ചസ് വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. താങ്ക്